So good afternoon, everyone. In today's lecture, we are going to start new topic called color composite video signal. Before going to that, in previous lecture, we have discussed that total number of lines which are present on the TV screen, vertical resolution, horizontal resolution. Many more things are there. We will discuss today that why the number of lines are 625. Okay, then we'll go on to the color composite video signal. So for that, I am sharing my screen. Is my screen visible? Yes, sir. Okay. The question is, why the number of lines are odd? So the answer is, we will consider, let us consider that number of lines on TV screen equal to X. Total number of lines we will consider as X. So obviously, we know that we are using interlace scanning. In interlace scanning, there are two fields are there. One is even field, second is odd field. In odd field, only odd number of lines, means 1, 3, 5, 7, 9, 11, like this, the number of lines are scanned. In even field, 2, 4, 6, all these lines are scanned. So obviously, the total number of lines on TV screen so the total number of lines on TV screen will become 2x, correct? Double of two fields. So it is 2x. Now we know that it is interlace scanning. So in interlace scanning, when first field ends, the total lines scanned plus half extra line is scanned. And in second field, again, it starts from half line. लाईन स्कॅन करत करत खाली येणार आणि प्लस ती लाईन स्कॅन करताना शेवटची लाईन ही हाफ स्कॅन होते, बीम पुन्हा टॉपला जाते आणि इव्हन फील्ड मध्ये बीम स्टार्ट होताना सेंटर स्क्रीनच्या सेंटर पासून हाफ लाईन स्कॅन करत जाते. सो इट इंडिकेट्स टोटल लाईन्स स्कॅन ऑन टीव्ही स्क्रीन are equal to 2x plus 1 line. What that one line stands for? Half in odd and half in even field. स्कॅनिंग करताना हाफ इवन आणि हाफ ऑड फील्ड मध्ये स्कॅन होते, करेक्ट? हे आपण ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे. ओके, सो इट इज क्लिअर दॅट नंबर ऑफ लाईन्स विल बी ऑड. जर एका फील्ड मध्ये एक्स लाईन स्कॅन होत असतील तर दोन फील्ड मध्ये 2x, अर्धी पहिल्या फील्डच्या एंडला आणि अर्धी दुसऱ्या फील्डच्या स्टार्टिंगला, अशी एक एक्स्ट्रा लाईन स्कॅन होते. सो टोटल नंबर ऑफ लाईन स्कॅन किती होणार? 2x plus 1, म्हणजे नंबर ऑफ लाईन्स ऑड असणार, हे फिक्स. देन व्हाय नंबर ऑफ लाईन्स are 625?
This is the question, not 623 or not 627. 623 627 पण असू शकतं, ऑडच पाहिजे ना, 625च का? दिस इज वन मोर क्वेश्चन. आवर फील्ड फ्रिक्वेन्सी म्हणजे कोणती घरात येणारी फ्रिक्वेन्सी, फील्ड फ्रिक्वेन्सी किंवा त्यालाच आपण व्हर्टिकल फ्रिक्वेन्सी असं पण म्हणतो. मी तेच शब्द का वापरतो, कारण तुमच्या ते लक्षात राहायला पाहिजे. सो फील्ड फ्रिक्वेन्सी, ज्याला आपण FV असं म्हणतो, व्हर्टिकल फ्रिक्वेन्सी, ती किती आहे? 50 हर्ट्ज. बरोबर. लाईन फ्रिक्वेन्सी किंवा जिला आपण हॉरिझॉन्टल फ्रिक्वेन्सी असं पण म्हणतो, जी आपण लिहितो FH ने, ती किती आहे इंटरलेसला? 15,625 हर्ट्ज. बरोबर. हे आपलं प्रीडिफाईन्ड आहे. सो इट इज क्लिअर दॅट इफ यू मेक इट ट्वाइस, बघा लाईन फ्रिक्वेन्सी जर ट्वाइस केली तर 15,625 मल्टिप्लाइड बाय 2 इट बिकम्स 31,250. करेक्ट, जी की प्रोग्रेसिव्हची फ्रिक्वेन्सी आहे. सो यू विल फाइंड दॅट दिस फ्रिक्वेन्सी 31,250 hertz is in multiple of vertical and horizontal frequency. Vertical frequency, that is 50, horizontal lines, that is nothing but 31,250 is equal to 5 multiplied by 5, 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 50. So what 50 is our field frequency. So 31,250 हे 50 च्या मल्टिपल मध्ये पण येतं, आणि प्लस 31,250 हे मल्टिपल ऑफ 625 पण येते. फॉर एक्झाम्पल, $625. So hence total number of lines are 625. Getting? So if you see all this calculation, you will say that the total number of lines used for TV screen are 625, because this 625 number of lines are used on TV screen, and the horizontal frequency that we are using 31,250 in progressive scanning, 15,625 in interlace scanning is in multiple of 625, as well as that same frequency 31,250 is in multiple of 50 hertz frequency, which is vertical frequency. जर आपण 623 लाईन्स घेतल्या तर त्यासाठीची हॉरिझॉन्टल फ्रिक्वेन्सी बदलेल, आणि ती हॉरिझॉन्टल फ्रिक्वेन्सी ही 50 हर्ट्ज या व्हर्टिकल फ्रिक्वेन्सीच्या लाईन मध्ये मल्टिपल मध्ये येणार नाही. म्हणजेच काय, आपल्याला व्हर्टिकल फ्रिक्वेन्सी आणि हॉरिझॉन्टल फ्रिक्वेन्सी या सगळ्या इनसिंक्रोनस पाहिजे होत्या. इनसिंक्रोनस म्हणजे हॉरिझॉन्टल लाईन स्कॅन करता करता व्हर्टिकल स्कॅन चाललं पाहिजे. ते सिंक्रोनसली झालं तरच इमेज ही फेथफुली रिप्रेझेंट होईल, अदरवाइज रिप्रेझेंट होणार नाही. सो बिकॉज ऑफ दिस रिझन
we are using the number of lines as 625. I hope it is clear. Okay, now we'll move on to the next topic. Color composite video signal. So this diagram here, what we are seeing, is your color composite video signal. So I'll zoom in that diagram. Here you will find this is the diagram of color composite video signal. So as you can see here, that this is your composite video signal. This is how it looks like. Means on your TV screen, suppose this is your TV screen. On this TV screen, number of lines are there, correct? So this one line is scanned by your beam. One line is scanned by your beam. So this beam is scanning line number 1, 2, 3, 4, likewise. So how it is generally represented in the form of electrical signal. So your line is represented in this form. So whatever frequency you are seeing over here, this frequency is nothing but the picture information. Hi काय तुमची picture information. And then here line number 2 is starting. Here line number 3 is starting. We have already discussed that your one line period is of 64 microsecond. तो कसा काढला आता आपण 1 divided by 15,625. हॉरिझॉन्टल फ्रिक्वेन्सी किती आहे 15,625. एका सेकंदात 15,625 लाईन स्कॅन होतात. म्हणजेच एका सेकंदात किती लाईन एक लाईन स्कॅन करायला किती वेळ लागणार 64 मायक्रोसेकंड. हा 64 मायक्रोसेकंड पण 2 पार्ट मध्ये डिवाइड केला, बरोबर. हे पण मागच्या वेळेस दाखवलं होतं. ट्रेसिंग पिरियड म्हणजे 52 मायक्रोसेकंड आणि रिट्रेसिंग पिरियड म्हणजे 12 मायक्रोसेकंड. हे आपण ऑलरेडी स्टडी केलेलं होतं. ओके. सो द कंपोजिट व्हिडिओ सिग्नल, कंपोजिट म्हणजे काय की तो व्हिडिओ सिग्नल वेगवेगळ्या सिग्नल पॅरामीटर्स पासून बनलेला आहे. एक म्हणजे तुमचे पिक्चरची इन्फॉर्मेशन, दुसरं म्हणजे सिंक्रोनायझिंग सिग्नल. ते सिंक्रोनायझिंग सिग्नल काय ते डिटेल आपण नंतर पाहू. पण कंपोजिट व्हिडिओ सिग्नल मध्ये ही जी तुमची ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आहे तो कसा आहे ते बघूया आपण. जर आपण ही मॅक्सिमम लेवल जी आहे, ही मॅक्सिमम लेवल जर आपण ऍज अ 100% लेवल म्हणून ट्रीट केली, बघा मॅक्सिमम लेवल आय सिग्नलची 100% लेवल म्हणून ट्रीट केली. दिस 100% level is called as a blacker than black level. This 100% level is called as a blacker than black level. Okay. So blacker than black level का ते तुम्हाला ज्यावेळेस पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह मॉड्युलेशन शिकाल त्यावेळेस कळेल. आणि ही जी 0% लेवल इथे पाहताय हिला व्हाईट लेवल असं म्हणतात. हिला काय म्हणतात? व्हाईट लेवल. ओके. सो दिस 12.5 is your peak white level. ओके. याच्यापेक्षा जास्त व्हाईट कलर टीव्ही स्क्रीनवर दिसू शकत नाही. ओके. देन दिस 25% लेवल, ही जी 25% लेवल आहे हिला डीसी लेवल म्हणतात. डीसी लेवल जे काही टीव्हीच्या सिग्नल मध्ये डीसी कंपोनेंट्स प्रेझेंट असतात त्याची लेवल किती असते तर एवढी. ओके. देन द difference between height of black level and DC level, height of black level and the DC level, this difference is known as pedestal height. तुम्ही इथे पाहू शकता pedestal height.
याला काय म्हणतात, पेडिस्टल हाईट. हा क्वेश्चन एमसीक्यू मध्ये येऊ शकतो. व्हॉट इज मीन बाय पेडिस्टल हाईट? पेडिस्टल हाईट इज द डिफरन्स बिटवीन द हाईट ऑफ ब्लॅक लेवल. ब्लॅक लेवल म्हणजे 75%. ब्लॅकर दॅन ब्लॅक म्हणजे 100%. बघा उलट आहे. व्हाईट लेवल 0 आहे, ब्लॅक लेवल 100 आहे. सो ब्लॅकर दॅन ब्लॅक मीन्स 100%, ब्लॅक मीन्स 75%, DC level is 25%, and 0 is your white level. Okay. So I hope pedestal height is clear. So this frequency is nothing but your video signal. ह्या फ्रिक्वेन्सीचा पिरियड किती आहे, तर 52 मायक्रोसेकंड. इथे तुम्ही पाहू शकता 52 मायक्रोसेकंड. ओके. 64 मायक्रोसेकंड इज युअर एंटायर लाईन पिरियड. पूर्ण लाईनचं पिरियड आहे. त्यात ऍक्च्युअल व्हिडिओ सिग्नल कितीचा आहे, 52 मायक्रोसेकंड, ज्याला आपण ट्रेस पिरियड असं म्हणतो. वी कॉल इट ॲज ट्रेस पिरियड. आणि जो उरलेला 12 मायक्रोसेकंद आहे या 64 पैकीचा, त्याला आपण म्हणतो रिट्रेस पिरियड. म्हणजे बीम ट्रेस पिरियड मध्ये पुढे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करत जाते आणि 12 मायक्रोसेकंड मध्ये बीम ही उलटी येत असते पुन्हा लेफ्ट साइडला. आपण हे ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे. ओके. So we have got the tracing period, retracing period we have plotted here. Then this black level is also known as blanking level. Blanking level. बघा 52 मायक्रोसेकंड मध्ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होते. 12 मायक्रोसेकंड मध्ये तुमची जी काही बीम आहे ती पुन्हा बॅक टू पोझिशनला येते. कुठे, तर ती येते तुमची लेफ्ट साइडला. सो युअर ऍक्च्युअल कंपोजिट व्हिडिओ सिग्नल हाव इट लुक्स लाईक. बघा मी इथे ड्रॉ करतोय. तुमचा एका सिंगल लाईनचा व्हिडिओ सिग्नल अशा पद्धतीने दिसतो. ही सेम डायग्राम आहे जी आपण इथे बघतोय. ही सेम डायग्राम आहे. बघा ही तुमची सिग्नल्स, ही तुमची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे व्हिडिओ कलर, परत पुढची लाईन. सो इथे जे आता ड्रॉ केलंय हे टोटल आहे 64 मायक्रोसेकंड. दिस इज टोटल युअर 64 मायक्रोसेकंड. ओके. Out of that, this is your 52 मायक्रोसेकंड. बघा ही एक सिंगल लाईन आहे, ही एक हॉरिझॉन्टल लाईन आहे. इथून पुढे दुसरा कलर चालू होते, दुसरी लाईन चालू होते, सेकंड लाईन चालू होणार. इथून अशी सेकंड लाईन चालू होणार. ही फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, कलर. कलर पण फ्रिक्वेन्सी असते. फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली की कलरची व्हॅल्यू चेंज होते, कलर दिसण्याचा चेंज होतो. बरोबर. सो ही एक 64 मायक्रोसेकंड आहे. म्हणजे ही जी काही आपली टीव्ही स्क्रीन आहे, या टीव्ही स्क्रीनवर ही जी काही एक सिंगल लाईन डिस्प्ले होते, तर ती सिंगल लाईन डिस्प्ले होणं म्हणजेच हा पार्ट 52 मायक्रोसेकंड. आणि बीम पुन्हा बॅक येते, तर हा तो पार्ट आहे 12 मायक्रोसेकंडचा बीम बॅक येण्याचा पिरियड. ओके. सो आय होप तुम्हाला कळतंय. दिस पिरियड इज युअर 12 मायक्रोसेकंड. दिस पिरियड इज 12 मायक्रोसेकंड. So 12 plus 52 is your 64 microsecond. Eka line sa period, horizontal line period. Okay. This 12 microsecond is again divided in 3 parts, and that 3 parts are, this is your 1.5 microsecond part. This is your 4.7 microsecond part, and this is your 5.8 microsecond part.
So 12 microsecond is divided in this 3 part. So this 1.5 microsecond is known as, okay, I'll write using this is known as front porch. This is known as front porch. This is known as horizontal sink pulse. Horizontal sink pulse. And this is known as back porch. So front porch, horizontal sink porch, and back porch. Correct? So this is it. Now I'll explain what is the significance of this 3 period. So this 1.5 microsecond. For this purpose, we have to first learn the TV screen. I'll again make a recap. During this 52 microsecond, जसं पिरियड पुढे जाईल तसं ही लाईन स्कॅन होईल आणि या लाईनवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होईल. बरोबर? म्हणजे बीम ह्या पॉइंट पासून या पॉइंट पर्यंत पोहोचली. किती पिरियड मध्ये? 52 मायक्रोसेकंड मध्ये. आता बीमला फ्लायबॅक करायचं आहे. फ्लायबॅक म्हणजे काय? रिटर्न यायचंय. फ्लायबॅक म्हणजे काय म्हणतो आपण? रिटर्न येणार. बरोबर? पण बीम फ्लायबॅक करताना टीव्ही स्क्रीनवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले व्हायला नको. करेक्ट? जर बीम चालू राहिली तर काय होईल बघा. इन्फॉर्मेशन तर नाही राहणार, पण बीम जर चालू राहिली तर काय होईल की बीम जर चालू राहिली तर रिटर्न ट्रेसिंगची पण काही कलर त्याच्यावर दिसेल, जी की फोटोची इन्फॉर्मेशन नसेल पण कलर दिसेल तरी पण. का दिसेल? कारण की बीम चालू आहे. सो ड्युरिंग दिस पिरियड इथे तुमची बीम ऑफ करणं गरजेचं आहे. ऍट द राईट साइड ऑफ टीव्ही स्क्रीन देर इज अ नीड टू टर्न ऑफ द बीम. सो इन फ्रंट पोर्च पिरियड, या फ्रंट पोर्च पिरियड मध्ये 1.5 मायक्रोसेकंड मध्ये बीमचं व्होल्टेज पूर्णपणे 0 केलं जातं आणि बीम ही ऑफ होते. म्हणजे बीम ऑफ होते बघा. फ्रंट पोर्च मध्ये बीम ही ऑफ होते. म्हणजे बीमचं व्होल्टेज हे 400 व्होल्ट पासून 400 डीसी व्होल्ट पासून पूर्णपणे 0 आणलं जातं आणि बीम ही पूर्णपणे टर्न ऑफ होते. बीम टर्न ऑफ झाली की 4.7 मायक्रोसेकंड म्हणजे हॉरिझॉन्टल सिंक. हॉरिझॉन्टली आपल्याला सिंक्रोनाइज करायचंय ना. कशाला सिंक्रोनाइज करायचंय? ही जर लाईन नंबर 1 असेल आणि ही जर 3 असेल, ऑड फील्ड आहे ना, तर 1 नंतर 3 ला जाणार, 3 नंतर 5 ला. तर या 1 आणि 3 मध्ये सिंक्रोनायझेशन होणं गरजेचं आहे. सो हेन्स ड्युरिंग दिस 4.7 मायक्रोसेकंड बीम फ्लाइज बॅक टू द इनिशियल पोझिशन, दॅट इज लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइडला बीम ही मूव्ह होते. म्हणून त्याला हॉरिझॉन्टल सिंक्रोनायझेशन पल्स म्हणतात. हॉरिझॉन्टल सिंक्रोनायझेशन पल्स. त्याच्यात काहीतरी अजून असतं, ते आपण नंतर बघूया. ओके. सो हॉरिझॉन्टल सिंक्रोनायझिंग पल्सेस असतात. त्या पल्सेस मध्ये बीम ही पूर्णपणे बॅक येते. म्हणजे इथे बीम ऑफ होणार, बीम रिटर्न येणार ह्या पॉइंटला, पण इथे आल्यानंतर बीमला इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करत जायचंय पुढे. सो बीम पुन्हा आपल्याला व्होल्टेज वाढवायचंय, बीम चालू करायची आहे. बरोबर? सो बीम इथे आपल्याला चालू करायची आहे जेणेकरून इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होईल. बरोबर? पण आपल्याला माहिती आहे की व्होल्टेज कमी करण्यासाठी वेळ कमी लागणार आहे, व्होल्टेज डाऊन करण्यासाठी, पण व्होल्टेज वाढवण्यासाठी थोडासा वेळ जास्त लागतो. सो बीम पुन्हा वॉर्मअप होण्यासाठी तुम्हाला परत थोडासा वेळ द्यावा लागेल आणि तो बॅक पोर्च, त्या पिरियडला म्हणतो आपण बॅक पोर्च. सो ड्युरिंग दिस पिरियड ऑफ 5.8 मायक्रोसेकंड बीम अगेन टर्न्स ऑन अँड बीम पुन्हा टर्न ऑन झाले की हा पार्ट पुढे येणार आणि तुमची इन्फॉर्मेशन टीव्हीच्या स्क्रीनवर डिस्प्ले होणार, ही इन्फॉर्मेशन. बरोबर? सो मग याला आता अशी नावं का दिली बघा. टीव्हीच्या स्क्रीनवर इथे एवढ्या पिरियड मध्ये 52 मायक्रोसेकंड मध्ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले झाली इथून इथपर्यंत. बरोबर? मग त्यानंतर लगेच काय आला? एक पोर्च आला, म्हणून त्याला नाव दिलं फ्रंट पोर्च. मग हॉरिझॉन्टल सिंक्रोनायझेशन. मग शेवटचा आला म्हणून त्याला नाव दिलं बॅक पोर्च.
असं तुम्ही इंटरप्रेट करू शकता. ओके, असं लक्षात ठेवता येईल तुम्हाला. सो बघा 5.8 आणि 4.7 किती झाले 10.5 आणि प्लस 1.5 मायक्रोसेकंड झालं 12 मायक्रोसेकंड. रिट्रेस पिरियड, रिट्रेस म्हणजे त्याच्यात बीम पुन्हा बॅकवर्ड येते. पण या 12 मायक्रोसेकंड पैकी ऍक्च्युअली फक्त 4.7 सेकंड मध्येच बीम ही रिटर्न येते. बरोबर, इतर वेळ बीम बंद आणि चालू करण्यासाठी लागत असतो. ओके, सो दिस इज युअर हॉरिझॉन्टल लाईन पिरियड. 64 मायक्रोसेकंडचा पिरियड आहे, त्यात 52 मायक्रोसेकंड मध्ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होते. 12 मायक्रोसेकंड मधला पार्ट हा 3 याच्यात डिवाइड होतो. 1.5 मायक्रोसेकंडचा फ्रंट पोर्च, 4.7 मायक्रोसेकंड बॅक पोर्च अँड 5.8 मायक्रोसेकंड 4.7 horizontal synchronizing pulse and back porch of 5.8 seconds. Correct? So this is your horizontal synchronization and blanking pulse. So now this is your one line period. This is your one line period. Now what we are seeing over here. So this is 0 level, 12.5 is your peak white level, 25% level is your DC level, 75% is your black level किंवा त्यालाच ब्लँकिंग लेवल असं म्हणतात. ब्लँकिंग लेवल का म्हणतात, कारण की बघा ह्या पिरियड मध्ये इथे ना ह्या पिरियड मध्ये बीम काय होते, ब्लँक होते ना. या पिरियड मध्ये या व्होल्टेजला बीम ब्लँक होते. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज ब्लँकिंग लेवल किंवा ब्लॅक लेवल, दोघांपैकी काही नाव देऊ शकता तुम्ही. आणि 100% लेवल जी आहे, जी की हॉरिझॉन्टल सिंक पल्सचा टॉप आहे, इथे हॉरिझॉन्टल सिंक पल्सचा टॉप आहे, याला काय म्हणतो आपण, ब्लॅकर दॅन ब्लॅक लेवल किंवा डार्कर दॅन डार्क. तर याला जर ब्लॅक म्हणू तर याला ब्लॅकर दॅन ब्लॅक असं पद्धतीने लक्षात ठेवा, ते इझी जाईल. ओके, सो पेडिस्टल हाईट जो काही डीसी लेवल आणि तुमचं ब्लॅक लेवल आहे त्याचा जो डिफरन्स आहे त्याला पेडिस्टल हाईट असं म्हणतात. बरोबर. सो अगेन वी हॅव एक्सप्लेन द हॉरिझॉन्टल सिंक्रोनायझिंग पल्स. म्हणजे इथे ह्या पार्ट पासून ह्या पार्ट पर्यंत तुमची एक लाईन संपली, इथून पुढे ही तुमची दुसरी लाईन, ही तुमची तिसरी लाईन. सो लाईकवाईज युअर टोटल लाईन्स 625 लाईन्सचा एक फोटो हा तयार होत असतो. करेक्ट. So this is your composite video signal. Is it clear? What we have discussed, is it clear? Yes, sir. कुठला पार्ट पुन्हा एकदा सांगायचा आहे का? कुठला पार्ट पुन्हा एक्सप्लेन करायचा आहे? बघा थोडस डिटेलमध्ये अजून पुन्हा एकदा सांगतो मी. बीम ज्यावेळेस पूर्ण 52 मायक्रोसेकंड इथून इथपर्यंत स्कॅन करत जाते, इथे बीमला स्टॉप करायचंय ना, पुढे पण जाऊ शकते बीम. बरोबर, बीम पुढे पण जाऊ शकते, पण आपल्याला बीम कुठे स्टॉप करायची, इथे. बरोबर. सो इथून बीम पूर्ण डेटा स्कॅन करत करत गेली की इथे आल्यावर बीमला स्टॉप करायचं. तर 1.5 मायक्रोसेकंड मध्ये इथे बीम स्टॉप करायचं. जसं आपण जातो ना, दरवाजा बघा बंद झाल्यानंतर थोडासा ऑसिलेट होतो, तसंच इथे बीम थोडीशी ऑसिलेट होते. बीम पूर्ण सेटल होते. 1.5 मायक्रोसेकंड मध्ये बीम पूर्ण सेटल होते, म्हणजे ऑसिलेशन 0 होतात. आणि त्या ऑसिलेशन 0 होतानाच त्याचं व्होल्टेज पण, बीमचं व्होल्टेज कमी होतं आणि बीम बंद होते, म्हणजे ब्लँक होते. मग ह्या 4.5 मायक्रोसेकंड मध्ये 4.7 मायक्रोसेकंड मध्ये बीम अशी बंद झालेली बीम मी डॉटेड लाईनने दाखवतोय बॅक आली. परत इथे बीम आल्यावर परत इथे थोडीशी अशी ऑसिलेट होते, कारण की हाय स्पीड नेते ना. बघा इथून बीम 52 मायक्रोसेकंड मध्ये इकडे जाते. बरोबर, इकडून बीम 52 मायक्रोसेकंड मध्ये इकडे जाते, पण राईट साइड टू लेफ्ट साइड 4.7 मायक्रोसेकंड मध्येच आली, म्हणजे लेस दॅन 1/10 ऑफ, म्हणजे त्याच्या पण 1/10 पार्ट मध्ये. बघा 1/10 पिरियड मध्येच जेवढा फॉरवर्ड जाण्यासाठी वेळ लागला त्याच्या 1/10 मध्येच त्याला रिव्हर्स यायचं, म्हणजे किती स्पीडली आली असेल. त्याच्यामुळे ऑब्व्हियसली ऑसिलेशन जास्त होणार. बरोबर ना, स्पीड जास्त असल्यामुळे ऑसिलेशन जास्त होणार. मग ते ऑसिलेशन सेटल होण्यासाठी पण वेळ जास्त लागेल
आणि बीमचं व्होल्टेज वाढवायला पण वेळ जास्त लागेल, म्हणून हा पिरियड जो आहे तो 5.8 मायक्रोसेकंड आहे. टेक्निकली लक्षात घ्या, बरोबर. सो त्याच्यामुळे बीम इथे सेटल होण्यासाठी वेळ लागतो आणि बीमचं व्होल्टेज वाढायला वेळ लागतो. सो दिस इज युअर बॅक पोर्च, बरोबर. बघा, मग आता आपण स्टडी केलं की बीमची ही लाईन 1 आहे, लाईन 3 आहे. 3 म्हणतोय बरं का मी, कारण की 1 नंतर इंटरलेस स्कॅनिंग 3 येतंय, मग 7, 5, 7 असं करत करत 621, 623, 625 625 लाईन स्कॅन झाल्या, बरोबर. 625 म्हणजे ऑड फील्ड मध्ये सांगतोय मी. मग पुढे इव्हन फील्डला जाणार आपण, बरोबर. बघा, मग आता हे इव्हन फील्डला बघा 600. आता इथे ऍक्च्युअली त्यांनी प्रोग्रेसिव्हचं दाखवलंय, बरोबर. हे प्रोग्रेसिव्हचं दाखवलंय, किंवा इथे खाली तुम्ही बघू शकता. सो ही तुमची एक लाईन, बरोबर. ही तुमची दुसरी लाईन, ही तुमची तिसरी लाईन, इथे लाईन एंड झाली. आता आपल्याला काय करायचंय, ही जी बीम अशी लाईन स्कॅन करत 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 बॉटमला आली, बरोबर. इथून आपल्याला कुठे जायचंय, ह्या पोझिशनला पुन्हा, बरोबर. या पोझिशनला पुन्हा जायचं आपल्याला. पण बीम काय डायरेक्टली अशी क्रॉस मध्ये जात नाही, तर बीम अशी झिगझॅग मॅनर मध्ये जाते, अशी रिटर्न इकडे. कळतंय का मी काय दाखवतोय. बीम ज्यावेळेस बॉटमला येते त्यावेळेस बीम ही अशी फ्लायबॅक करते, जसं मी दाखवतोय, अशी ऑसिलेट करतच इथपर्यंत जाते. मग ते 2 ऑसिलेशन, 5 ऑसिलेशन, 10 ऑसिलेशन, ते डिपेंड्स. कळतंय का बीम रिटर्न कशी जाते बॉटम कडून टॉपला. समजलंय का. सो दीज लाईन्स बघा, ज्यावेळेस बीम इथे येते म्हणजे तिला रिटर्न जायचं असेल, जशा पद्धतीने इथे खाली हॉरिझॉन्टल सिंक्रोनायझेशन होतं, इथे हॉरिझॉन्टल सिंक्रोनायझेशन, तसंच ह्या पार्टमध्ये व्हर्टिकल सिंक्रोनायझेशन होतं. मग व्हर्टिकल सिंक्रोनायझेशनला ठराविक वेळ लागतो. तो ठराविक वेळ, आपलं टोटल व्हर्टिकल स्कॅनिंग होण्यासाठी वेळ लागतोय 20 मिलीसेकंड. 20 मिली, हा, आणि तिकडे 64 मायक्रो. तर हे 20 मिलीसेकंड पुन्हा 2 पार्ट मध्ये डिवाइड केले, 18.72 मिलीसेकंड प्लस 1.28 मिलीसेकंड. तर या 18 मायक्रोसेकंड मध्ये बीम वरून खाली ट्रेस करत येते आणि 1.28 मिलीसेकंड मध्ये बीम ही रिट्रेस करत पुन्हा वर जाते. तर सिंपल आहे की 1.28 मिलीसेकंड हा जो वेळ आहे हा खूप मोठा आहे. कशाच्या कंपॅरिझनने, 64 मायक्रोसेकंडच्या. तर मग तुम्हाला असं ऑब्झर्व होईल की हा 20 लाईनचा पिरियड आहे, म्हणजे एवढ्या पिरियड मध्ये हॉरिझॉन्टल 20 लाईन स्कॅन होऊ शकता. म्हणजे जे मी तुम्हाला कालच्या लेक्चर मध्ये सांगितलं होतं, व्हर्टिकल रिझोल्युशन, जे की 625 मधून 40 लाईन वजा होतात आणि तुम्हाला फायनली ऍक्टिव्ह लाईन मिळतात 885. तर त्या 40 लाईन का लॉस होतात, कारण की 2 फील्ड आहे, ऑड फील्ड, इव्हन फील्ड. तर प्रत्येक वेळेस रिट्रेस होताना 1.28 मिलीसेकंड लागतात, जे की ज्याच्यात 20 लाईन स्कॅन होऊ शकतात. मग आता तुम्हाला टाइम तर वाढवून मिळणार नाहीये, म्हणून तुमचा प्रत्येक फील्डमध्ये 20 लाईनचा लॉस होतो. म्हणजे अर्धा फोटो तयार करताना 20 लाईन लॉस होतात, उरलेला अर्धा फोटो तयार करताना 20 लाईन लॉस होतात. म्हणून तुम्हाला पूर्ण ज्या लाईन्स लॉस होतात त्या 40 लाईन्स लॉस होतात पूर्ण फोटोमध्ये. ओके. सो मग ज्या काही 20 लाईन लॉस होतात त्या 20 लाईन्स पण या तुमच्या 3 पार्ट मध्ये डिवाइड केला. जसं हॉरिझॉन्टल जो काही रिट्रेस पिरियड होता हा 12 मायक्रोसेकंड, 3 पार्ट मध्ये डिवाइड केला, फ्रंट पोर्च, हॉरिझॉन्टल सिंक पल्स आणि बॅक पोर्च. तर हा जो 20 लाईनचा जो पिरियड आहे, त्या 20 लाईनचा पिरियड म्हणजे हा 1.28 मिलीसेकंड पण 3 पार्ट मध्ये डिवाइड होतो. 2.5 लाईनच्या पिरियड एवढा, म्हणजे 20 पैकी 2.5 लाईनच्या पिरियड एवढ्या प्री इक्विलायझिंग पल्सेस. त्यानंतर 15 लाईन्सच्या पिरियड पुरता तुमचा
सेरेटेड पल्स म्हणतात त्याला, व्हर्टिकल सिंक्रोनायझिंग पल्स, व्हर्टिकल सिंक्रोनायझिंग पल्सेस म्हणतात त्याला. आणि उरलेला जो अडीच लाईन्सचा पिरियड आहे त्याच्यात पोस्ट इक्वलायझिंग पल्सेस म्हणजे बीम सेटल होते. बरोबर, म्हणजे बीम ज्यावेळेस स्कॅन करत करत बॉटमला येते तर इथून रिटर्न जाताना 20 लाईनचा पिरियड लागतो. सो दिस इज युअर व्हर्टिकल सिंक्रोनायझेशन. ओके.